श्रीमा श्री अरविंद यही श्री अरविंद पाठचक्र रे ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करिथिबा भाई अपा मानक नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय महाकाली ओ काली अवतार ओ विभूति। महाकाली ओ काली अवतार ओ विभूति प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते बरगड़र चित्त भाई सीतारंजन साहू को मु अनुरोध करुछि। चित्त भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। परम करुणामयी दिव्य जननी श्रीमा एवं परम प्रभु श्री अरविंद श्रीपाद पद्मरे अशेष प्रणति। ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे आज दिव्य संध्यारे उपस्थित समस्त मातृप्रेमी अपा भाई को सादर सप्रेम नमस्कार तथा अभिनंदन एवं स्वागत। मां पाखरे विनम्र कृतज्ञता निवेदन पूर्वक आज स्वाध्याय एवं आलोचना आरंभ करिबा। आज आलोच्य प्रसंगटी रहुछि महाकाली ओ काली अवतार ओ विभूति। यह संपर्क रे मांकर वक्तव्य परम प्रभु श्री अरविंदर वक्तव्य अध्ययन करिबा, आमर धारणाटी को स्पष्ट करिबा, किंतु सर्वदा मन रखिबा एटा समस्त को मोर विनम्र अनुरोध जे आमे कदापि निजर बोध शक्ति निजर धारणा उपरे पूर्ण आस्था स्थापन करिबा नहीं। अर्थात जेहेतु आमे साधारण मनीष, जेहेतु आमर चेतना साधारण मनोमय चेतनार अंतर्भुक्त, आमे जहाँ बुझा चेष्टा करुचंती सेटा आमर मनर सीमार अतीत। महाकाली एवं काली भगवानंकर अन्यतम क्रियात्मिका शक्ति, एमाने होचंती अधिमानस स्तरर चेतना एवं महाकाली तो प्रायतः से अतिमानस चेतना सहित युक्त ही रही थांती बा सदा सर्वदा अतिमानसर संपर्क रे थांती। प्रभु ए संपर्क रे कहिसंती। तेणु सेटा एते उच्च स्तर चेतना, तांकर गुणागुण, तांकर कार्यधारा, तांकर स्वरूप, तांकर प्रकाश, ये सबू कलना करबा पई प्रकृत रे मनुष्य चेतनार सामर्थ्य नहीं। तेणु आमे जदिओ केवल गोटे कौतूहल मेंटाइबा पई बा आमर धारणाटी को स्पष्ट करबा पई किंबा शिशु शक्ति प्रति आमर मनोभावटी किभଳି हवा उचित ताकू सजाड़िबा पई जेहेतु आमे आस्पृहा करुछंती, सेति पई केवल आमे ताकू आमर सीमित मन चेतना रे सीमित धारणा रे बुझा पई चेष्टा करिबा, किंतु कदापि ताकू चरम चूड़ांत व फाइनाल बोलिकरी ग्रहण करिबा नहीं। एवं सबले प्रार्थना करिबा, मां को प्रार्थना करिबा, तांकर उच्चतम शक्ति को प्रार्थना करिबा जे आम चेतना रे एभली सामर्थ्य प्रदान करंतु बा आमर चेतना को से स्तर को उन्नीत कर दियंतु जाद्वारा आमे तांकर से सब स्वरूप एवं तांकर कार्य संपर्क रे आमे यथार्थ ज्ञान लाभ करि परिबा। एही प्रार्थना सहित आजर आलोचना आरंभ करिबा। साधक माने प्रश्नोत्तर छल रे मां को पचारिछंती कथा। मां तो नियमित आश्रम रे क्लास करुथले, प्रभुंकर दिव्य ग्रंथ गुड़िक उपरे मां
ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ମେ 11, 1951 ମସିହାରେ ସାଧକମାନେ ମାଙ୍କୁ ମହାକାଳୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲିଖିତ ମା ପୁସ୍ତକ ଆଲୋଚିତ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ଶ୍ରୀମା ନିଜେ ମା ବହିର ମହାକାଳୀ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ମହାକାଳୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମହାକାଳୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କଣ ଏବଂ ମହାକାଳୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସବୁ ରୂପମାନ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ। ମାଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମା ବହିରେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ମହାକାଳୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ମନେ ପକାଇବା। ପ୍ରକୃତରେ ମହାକାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ବଳ, ବୀର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ। ଉଦ୍ୟମଶୀଳତା, ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ତୀବ୍ରତାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ। ବୀରତ୍ୱ, ସାହସ, ଉଦ୍ଦାମତା, ବେଗ, କ୍ଷିପ୍ରତା, ଅକପଟତା, ଅକୁଣ୍ଠତା, ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଭଳି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ସା, ଏସବୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହାକାଳୀ। ପ୍ରକୃତରେ ମହାକାଳୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ, ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମଶୀଳତା, ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ଗୋଟେ ତୀବ୍ରତା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ କର୍ମର ପ୍ରେରଣାଟି ବା ପରିକଳ୍ପନାଟି ଆମେ ଲାଭ କରୁ ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହଟି ଜାଗି ଉଠେ, ଆମର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି କର୍ମରେ ଏବଂ ଚାହାନ୍ତି ସେ କର୍ମଟି କେମିତି ଶୀଘ୍ରାତି ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହଉ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରେ ଉଦ୍ୟମଶୀଳତା, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ତୀବ୍ରତା, ବେଗ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ତାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ହେଲେ ମହାକାଳୀ। ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଗୁଣ ସବୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ହିଁ ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ଆକାରରେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆମର କିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାକାଳୀ। ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଗତରେ ସବୁ ଗତିଶୀଳତା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ମହାକାଳୀ ଅଛନ୍ତି କ୍ଷିପ୍ରତା ସକାଶେ, ଆଶୁ ଫଳଦାୟୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସକାଶେ, ପରମତମ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ଉଚ୍ଚତମ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତା, ମହତ୍ତମ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବୃହତ୍ତମ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି, ସେଥିରୁ ନ୍ୟୁନତର କିଛି ବି ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭବର ଉଚ୍ଚତମ ଦିଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭବର ଉଚ୍ଚତମ ଦିଗ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆସ୍ପୃହା, ଏହାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ମହାକାଳୀ। ଏବଂ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନ ନେବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଆମ ଭିତରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାକାଳୀଙ୍କର ଶକ୍ତି, ମହାକାଳୀଙ୍କର ଗୁଣ। ତେଣୁ ମହାକାଳୀ କଣ କରନ୍ତି? ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ କରି ଆମକୁ
ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି। ଆମ ଆଧାରରେ ଯାହା ବିଦ୍ରୋହୀ, ଯାହା ଆଳସ୍ୟପରାୟଣ, ଯାହା କୁଟିଳ ଏବଂ ଯାହା ବିକୃତ, ତାକୁ ସେ ପୁନଃ ପୁନଃ ଆଘାତ କରି ସିଧା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଆସ୍ପୃହାର ଅଗ୍ନିଶିଖାକୁ ସେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତି। ମହାକାଳୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ ହେବାର ଉପାୟ ହେଲା ଉଦ୍ୟମଶୀଳତା, ଉତ୍ସାହ, ଗତିଶୀଳତା, ଆକ୍ଟିଭନେସ୍। ଏସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ ହେବା। ଜୀବନକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ବୀରତ୍ୱର ସହିତ, ସାହସର ସହିତ, ଉଦ୍ଦାମତା ସହିତ ଏବଂ ଅକପଟତା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁଣ, ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ମହାକାଳୀଙ୍କର, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ସହିତ ନିଜେ ଛଳନା ନ କରିବା, ନିଜ ସହିତ ନିଜେ ପ୍ରତାରଣା, ମିଥ୍ୟାଚାର ନ କରିବା। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଭୁଲ କରିଥାଉ। ଆମେ ନିଜକୁ ହିଁ ନିଜେ ପ୍ରତାରିତ କରିଥାଉ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କଲା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଚାଲିବା ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଗତିଧାରା ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ପଥ, କାଲି ଗୋଟିଏ ପଥ, ଏମିତି ପଥ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ମହାକାଳୀଙ୍କର ବିରୋଧୀ। ତେଣୁ ମହାକାଳୀଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହେଲା ଅନିଚ୍ଛୁକତା, ଔଦାସୀନ୍ୟ ବା ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରିତା, ପ୍ରୋକ୍ରାଷ୍ଟିନେସନ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପକେଇ ରଖିବା, ଆଳସ୍ୟପରାୟଣତା, ଶୈଥିଲ୍ୟ, ଦୁର୍ବଳତା, ଭୀରୁତା, ନୈରାଶ୍ୟ, ଅବସାଦ, ଡିପ୍ରେସନ, ହୋପଲେସନେସ୍ ଯାହା ସବୁ କୁହାଯାଏ, এই ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ମହାକାଳୀଙ୍କର ବିରୋଧୀ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଗୁଣ ଯାହା ଭିତରେ ଥାଏ, ମହାକାଳୀ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତୀବ୍ର ଆଘାତରେ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଥାଏ, ଆଘାତ ପାଇଲେ ତାର ଚେତନା ପୁନଃ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି। କାହାକୁ ସେମିତି ଅଜ୍ଞାନରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ଯୋଗ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ମହାକାଳୀ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ହେଲେ ମହାକାଳୀ। ଭଗବାନଙ୍କର ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେଲେ ମହାକାଳୀ। ମହାବହିରେ ଆମେ ପଢୁଛୁ। ତାପରେ କାଳୀ ନାମରେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରରେ ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି, ମାତ ଦୁର୍ଗେ କାଳୀ ରୂପିଣୀ ନୁମୁଣ୍ଡ ମାଳିନୀ ଦିଗମ୍ବରେ ଦେବୀ କୃପାଣ ପାଣି ଅସୁର ବିନାଶିନୀ କ୍ରୂର ନିନାଦରେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ରିପୁ ବିନାଶ କର, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ନୁମୁଣ୍ଡ ମାଳିନୀ ଆମେ ଦେଖୁ କାଳୀ ଦିଗମ୍ବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବସ୍ତ୍ରହୀନ, ବସନହୀନ, ବା ସମଗ୍ର ଆକାଶ ଯାହାର ବସ୍ତ୍ର, ତେଣୁ ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ଯେମିତି ନୀଳ, ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ସେମିତି ନୀଳ ଏବଂ ସେ ଖଡ୍ଗହସ୍ତା। ନୁମୁଣ୍ଡ ମାଳିନୀ, ନରମୁଣ୍ଡ ମାଳ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଅସୁରର ମୁଣ୍ଡଟେ ଧରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅସୁର ବିନାଶିନୀ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ଯେଉଁ ଅସୁର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ତାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି କାଳୀ ଏବଂ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ
ଯୋଗୀ ବା ଗୋଟେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ତାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତାକୁ ମଣିଷଟିଏ ବୁଝିଲା ଭାଷାରେ ସେଭଳି ରୂପଟି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଉଛି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ତାକୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି। ଯେଉଁ ରୂପ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା କାଳୀଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭାବର ପରିଚୟ। କାଳୀ ନାମରେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ ସିଏ ହେଲେ ଏଇ ଅପରା ପ୍ରକୃତିରେ କାଳର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ। ଅପରା ପ୍ରକୃତିରେ କାଳ ଗତିଶୀଳ, ପରା ପ୍ରକୃତିରେ ନୁହେଁ। ସେଠି କାଳ ସ୍ଥିର ଏକ, ସେଠି ତିନୋଟି କାଳ ନାହିଁ, ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ, ସେଠି ଏକ। ଅପରା ପ୍ରକୃତିରେ କାଳ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, କାରଣ ସେ ଗତିଶୀଳ ସଦାସର୍ବଦା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତୀତରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମହାକାଳର ବିଶାଳ ପ୍ରାନ୍ତର ଉପରେ ଗତିଶୀଳ କାଳଟି ଗୋଟେ ଚକ୍ର ପରି ଗତି କରୁଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ଚକଟି ଘୁରି ଘୁରି କରି ଯାଉଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ସେ ପଡ଼ିଆଟା ହେଉଛି ମହାକାଳ, ଅନନ୍ତ, ଅନାଦି ଅନନ୍ତ, ଯୋଉଟା କି ତାର ଆଦି ନାହିଁ ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ସେଟା ସ୍ଥିର। ଏବଂ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଗତିଶୀଳ ଚକ୍ର ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଗତିଶୀଳ କାଳ। ଏବଂ ସେ ମହାକାଳର ପ୍ରତୀକ ହେଲେ ଶିବ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ କାଳର ପ୍ରତୀକ ହେଲେ କାଳୀ। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କାଳୀ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ମହାକାଳ ସେ ତ ଅଚଳ ସ୍ଥିର, ସେ ପରମ ପୁରୁଷ, ସେ ହେଲେ ଶିବ ସନାତନ ଚେତନା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗତି କରୁଛି ଯେଉଁ କାଳ ତାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ହେଲେ କାଳୀ। ତେଣୁ ସେ ଗତିଶୀଳା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଦ ରହିଛି ଶିବଙ୍କ ବକ୍ଷରେ, ଅନ୍ୟ ପାଦଟି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗତିଷ୍ମାନ ମୁଦ୍ରାରେ ସେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। କାରଣ କାଳ ସର୍ବଦା ଗତିଶୀଳ। ତାପରେ ସେ କାଳ କରୁଛି କଣ? ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ନରମୁଣ୍ଡ ମାଳଟା ପ୍ରକୃତରେ ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତୀକ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବିବର୍ତ୍ତନର ଯାବତୀୟ ଅନୁଭୂତି ବା ସଂସ୍କାରର ପ୍ରତୀକ। ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ଚେତନାର ଯେତିକି ଅନୁଭୂତି ଆହରିତ ହେଲା ସେଟା ଠୁଳ ହେଇକି ରହିଲା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବା ମୁଣ୍ଡରେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଜନ୍ମର ପ୍ରତିରୂପ। ତେଣୁ ଅସଂଖ୍ୟ ମୁଣ୍ଡମାଳ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତନାର ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମର ବିବର୍ତ୍ତନର ଯେଉଁ ସଞ୍ଚିତ ଅନୁଭୂତି ତାକୁ ସେ ଠୁଳ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଚେତନାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବିବର୍ତ୍ତିତ କରି କରି ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ କିଛି ଅନୁଭୂତି ସେଥିରେ ଠୁଳ ହେଉଛି, ମିଶୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ସେଠି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମ ଯେହେତୁ ଚେତନା ଗତି କରି ସାରିଛି ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ, ତେଣୁ ସେ ଅସଂଖ୍ୟ ମୁଣ୍ଡମାଳ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାହାର ପ୍ରତୀକ, ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତୀକ। ପୁଣି ଅସୁର ବିନାଶୀ। ଅସୁର କିଏ? ବିବର୍ତ୍ତନର ଗତିରେ ଯେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେ ଅସୁର। ଯିଏ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ସେ ସୁର ବା ଦେବତା। ଯେଉଁମାନେ ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅଟକେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅସୁର। ତେଣୁ ଯେତେ ଅନ୍ଧକାର, ଅସଙ୍ଗତି, ଅଜ୍ଞାନତାର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଏମାନେ ହେଲେ ଅସୁର। ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତି କାଳୀ। ତେଣୁ ସେ ଅସୁର ବିନାଶିନୀ। ଅସୁରଙ୍କ ପରି ଭୟଙ୍କର ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ। ତେଣୁ ସେ ଅସୁରକୁ ନିପାତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରୁଧିର ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ଖଡଗ ହସ୍ତା ସିଏ ଏବଂ ମହାକାଳ ଉପରେ ସେ ଗତି କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଗକୁ।
ତେଣୁ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କାଳି ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଏଇ ପ୍ରତୀକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦେଖୁଛି ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବୁଝିବା ଭଳି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ରୂପ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ କାଳି ଲେଲିହାନ ଜିହ୍ବା ବିସ୍ତାର କରି ଦିଗମ୍ବର ରୂପରେ ହସ୍ତମାଳ ମୁଣ୍ଡମାଳ ଧାରଣ କରି ରୁଧିର ମୁଖା ହେଇ ଖଡଗ ହସ୍ତରେ ବିରାଜମାନ, ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉ ତାଙ୍କର ରୂପରେ। କିନ୍ତୁ କାଳି ଆଦୌ ଭୟଙ୍କରୀ ନୁହନ୍ତି, ଭୀତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେବୀ ନୁହନ୍ତି। ସେ ହେଲେ এই ବିବର୍ତ୍ତନ କ୍ରିୟାକୁ ଆଗେଇ ନେଉଥିବା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ କାଳ, ତାର ପ୍ରତୀକ, ତାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ। ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦିବସ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୁବ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛି, ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି, ସେ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେ କି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ, ଯାହାଙ୍କର କୃପାରୁ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସନାତନ ଧର୍ମର ବାଣୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସେ ପ୍ରସାରିତ କଲେ, ଯାହାଙ୍କର କୃପାରୁ ସେ ଏତେ ବିରାଟ ସିଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ। ସେହି ମହାକାଳୀଙ୍କର ସେ ହେଲେ କୃପା ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ। ଗୁରୁ ପରମହଂସ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେରଣାକ୍ରମେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମହାକାଳୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତ ଆଗେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନ ନାସ୍ତିକତାରେ ଏତେ ଭରି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଏସବୁ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ବା କାଷ୍ଠ ମୂର୍ତ୍ତି ବା କୌଣସି ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କୁସଂସ୍କାର ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ପରମହଂସ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକାନ୍ତିକ ସ୍ନେହ, ଅକପଟ ସ୍ନେହ ଏବଂ କରୁଣା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇଦେଲା ଏବଂ ଦୋଦୋପାଞ୍ଚ ହେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଦେହମୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ପାଷାଣ ପ୍ରତିମା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜୀବନ୍ତ ଦେବୀ ମହାକାଳୀ ଏବଂ ସେ ଆଦୌ ଭୟଙ୍କରୀ ନୁହନ୍ତି। ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ଅଫୁରନ୍ତ କରୁଣାରେ ଭରା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସେତେବେଳେ ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର, ସେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର କେତେଟା ପାର୍ଥିବ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଅଭାବର ପରିପୂରଣ ନିମନ୍ତେ, ବିଶ୍ୱଜନନୀଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଇ ସେ ତୁଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ କେମିତି ମାଗିପାରନ୍ତେ? କୌଣସି ପାର୍ଥିବ କଥା ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ମା, ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦେ, ଭକ୍ତି ଦେ, ବୈରାଗ୍ୟ ଦେ। ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, ବିବେକ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ, ଏହି ପ୍ରସାଦ ସେ ଭିକ୍ଷା କଲେ ମହାକାଳୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ମହାକାଳୀଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ହେଲେ ପରମ ସିଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ। ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ଯଥାର୍ଥ ବଳ, ଯଥାର୍ଥ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିବେକ ତଥା ବୈରାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚେତନାରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠିଲା
ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଏବଂ କର୍ମଯୋଗ ଏହାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରହସ୍ୟଟିକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅତି ଅଳ୍ପ କାଳ ଭିତରେ ସେ ହେଲେ ପରମ ସିଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ। ସିଦ୍ଧି ନଥିଲେ ମଣିଷର ବାଣୀ ବା ଉଚ୍ଚାରଣର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପରିବେଶରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚିକାଗୋ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ଯେଉଁ ସମ୍ବୋଧନଟି କଲେ, ସିଷ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଦର୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକା, 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ କରତାଳି ଶୁଭିଲା। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସଚେତନାର ସତ୍ସିଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ତାହା ଥିଲା ମହାକାଳୀଙ୍କର କୃପା। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିବସରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହ ମହାକାଳୀଙ୍କର ସେ ଅନନ୍ୟ କୃପା ପ୍ରତି ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ହେବା, ଯାହାଙ୍କର କୃପାରୁ ମହାପଣ୍ଡିତ କାଳିଦାସ ହେଲେ ମହାଜ୍ଞାନୀ। ମହାପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମୂର୍ଖ, ସେ ଥିଲେ ମହାମୂର୍ଖ ପ୍ରକୃତରେ। ଏବଂ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଚେତନାରେ ଜ୍ଞାନର ସ୍ଫୁରଣ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ମହାକାଳୀ ତାଙ୍କୁ କୃପା କରି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଚେତନାରେ 7ଟି ଜନ୍ମର ବିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ କରାଇଲେ। 7ଟି ଜନ୍ମର ବିବର୍ତ୍ତନ ମହାକାଳୀଙ୍କ କୃପାରେ କାଳିଦାସଙ୍କ ଚେତନାରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂଘଟିତ ହେଲା। ଜନଶ୍ରୁତିରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ମହାକାଳୀ ତାଙ୍କୁ 7 ଥର ମାରି ପୁଣି 7 ଥର ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବାର ଯାହାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ତା ପାଇଁ ମାରିବାର ତାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? ସେ ତ ସେଇ ଜୀବିତାବସ୍ଥାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ଚେତନାରେ ଯୁଗାନ୍ତର ସାଧନ କରିପାରେ ଏବଂ ସେଟା କଲେ ମହାକାଳୀ। ତାଙ୍କର କୃପାରୁ ସେଇ ମହାମୂର୍ଖ ମହାଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଏବଂ କାଳୀଙ୍କର ପ୍ରସାଦରୁ, ମହାକାଳୀଙ୍କର କୃପାରୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେଉଥିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ କାଳିଦାସ ରୂପେ ଘୋଷଣା କଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲେ ମହାକାଳୀ। ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମର ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ବା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ସଂକୁଚିତ କରିପାରିବାର ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ହେଲେ ମହାକାଳୀ। ଏବଂ ଆମେ କାଳୀ ନାମରେ ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, ସିଏ ହେଲେ ଏହି ଅପରା ପ୍ରକୃତିରେ ବିବର୍ତ୍ତନର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ। ବିବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି କାଳ, ତେଣୁ କାଳର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ହେଲେ କାଳୀ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ, ତାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ସାଧକ ମାନଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସାର ଉତ୍ତରରେ ମା କଣ କହିଛନ୍ତି। ସାଧକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାକାଳୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାହାଣୀ, ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କେତେଦୂର ସତ। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଶହ ଶହ କାହାଣୀ ରହିଛି, କେଉଁ କାହାଣୀ କଥା ତମେ କହୁଛ? ଏବଂ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛ କାଳୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ସେ ଯେଉଁ ଉଲଗ୍ନ ବେଶ, ମୁଣ୍ଡମାଳିନୀ, ଭୟଙ୍କର ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ମହାକାଳ ଭଳି କରାଳ ରୂପ, ପୁଣି ବର୍ଣ୍ଣଟି ମଧ୍ୟ କଳା, ଅତି ଭୟଙ୍କର ବିଭତ୍ସ ରୂପ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ମଣିଷର ଧାରଣା ପ୍ରସୂତ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ। ମହାକାଳୀଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଗୁଣ ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମୂଳ ସତ୍ତାରେ ମହାକାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅତି ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଦେବୀ,
ଅତିମାନସର ନିକଟତମ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି ଅଧିମାନସ ସ୍ତରରେ ସେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ନିଜକୁ ସଂକୁଚିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତିମାନସରେ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ବିସ୍ତାର ତାକୁ ସଂକୁଚିତ ନ କଲେ ସେ ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଧିମାନସ ସ୍ତରରେ ମହାକାଳୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମା ବହିରେ, ସେଇ ସବୁ ଗୁଣ ଆମ ପାଇଁ ତ ଧାରଣାର ଅତୀତ, ତଥାପି ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂକୁଚିତ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଆହୁରି ତଳକୁ ଆସିକରି ସାଧାରଣ ମଣିଷର ମନୋଭୂମିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ତାହେଲେ କେତେ ସଂକୁଚିତ ଏବଂ କେତେ ବିକୃତ ନ ହୋଇଥିବେ। ଏବଂ ମଣିଷ ଯେଉଁ ରୂପଟି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଅତି ବିକୃତ, ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅତି କ୍ଷୀଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ମା ସେହି ସବୁ ଦେବୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମରେ କାଳୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଆକାରରେ ମଣିଷ ପୂଜା କରେ। ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହଜାର ହଜାର ବରଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୁହାଯାଇପାରିବ ଏଭଳି ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଛୋଟ ବଡ଼, ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଦେବୀଟି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଦେଇଥାନ୍ତି ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି କାଳୀଙ୍କ ନାମରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା 2 ଥର ଯେଉଁ ହୁଏ, ଆଶ୍ୱିନ ନବରାତ୍ର, ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ର ଏବଂ କାଳୀ ପୂଜା ସମୟରେ କାଳୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ପୂଜା କରାଯାଏ ସେ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏବଂ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଦେବୀ ଯେଉଁମାନେ କାଳୀ ରୂପରେ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକରି ଥାଏ, ଏବଂ ସେ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ସେ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ବଳି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥାଏ। ଦେବୀ କୁଆଡ଼େ ଜୀବ ରକ୍ତ ନହେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବ ବଳି ଦିଆଯାଏ। ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କେତେକ ଦେବୀ ପୀଠରେ ନରବଳି ପ୍ରଥାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ନାମରେ, ଉପାସନା ନାମରେ ଅପସଂସ୍କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏଇଟା ମଣିଷର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମନା ବାସନାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ମା ସେ ସବୁ ଦେବୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ପୂଜକମାନେ, ପୁରୋହିତମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ପ୍ରାୟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ କିଛି ଥାଏ, ଯଦିଓ ସେଟା ଉଚ୍ଚସ୍ତର ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ, ନିମ୍ନସ୍ତର ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା। ନିମ୍ନସ୍ତର ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା କ'ଣ କରେ? କିଛି ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣ ଜଗତର କିଛି ନିମ୍ନ ସତ୍ତା, ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତା ନୁହନ୍ତି, ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଆୟତ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେଇ ଦେବୀ ପ୍ରତିମା ଭିତରେ ଆରୋପ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀଙ୍କ ନାମରେ ବା କାଳୀଙ୍କ ନାମରେ ସେଥିରେ ପୂଜା ପାଉଥାନ୍ତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆମୋଦ ହେଉଛି ମଣିଷର କିଛି ନିମ୍ନ ସ୍ତରର କାମନା ବାସନା ପୂରଣ କରିଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ହୋଇକରି ଆମୋଦିତ ହେବା ଏବଂ ପୂଜା ନ ପାଇଲେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ବା ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ବା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା, ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ସେ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟ।
ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ କାଳୀ ବା ମହାକାଳୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ସବୁ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଚମତ୍କାରର ଦାସ ହେଇଥାଏ, ଚମତ୍କାର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ତାର କାମନା ବାସନା ପୂରଣ ହେଇଗଲେ ସେ ଭାବେ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଅଧିମାନସ ସ୍ତରର ଦେବତା ଯୋଉମାନେ ବା ଦେବୀ ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ ମଣିଷର କାମନା ବାସନା କିଛି ପୂରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ତ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ନେଇଥାନ୍ତି। ସୀମିତ ମଣିଷର ସୀମିତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କାମନା ବାସନା ପୂରଣ କରିବାରେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା କୋଉ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ? ତେଣୁ ସେମାନେ ସେ ତୁଚ୍ଛ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। এই ତୁଚ୍ଛ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି ନିମ୍ନ ସ୍ତର ପ୍ରାଣୀ ସତ୍ତା ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେବୀ ପ୍ରତିମା ଭିତରେ ପୂଜା ପାଉଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ଦେବତା ବା ଦେବୀ, ସେ ପୂଜା ଆଶା କରେ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ହେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବା ଉଲ୍ଲସିତ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ନହେଲେ ଅପମାନିତ ବୋଧ କରେ ନାହିଁ ବା ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଏ ନାହିଁ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତ ଦେବତା ବା ଦେବୀମାନେ ମଣିଷର ସବୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପ୍ରତି ଆଦୌ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ବା ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ନିମ୍ନ ସ୍ତର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ। ମା ଏହିସବୁ ସତ୍ତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ଏସବୁ ସତ୍ତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଙ୍ଗଳକର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯଦି କେହି ସେଭଳି ସତ୍ତା ବା ଶକ୍ତିକୁ ପୂଜା କରୁଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାର ପୂଜାରେ ଜ୍ଞାତସାର ବା ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ହେଇଯାଏ, କିଛି ବିଚ୍ୟୁତି ହେଇଯାଏ ବା କିଛି ଅସମ୍ମାନଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ବା ଅଧିଷ୍ଠାତା ସତ୍ତାଟି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଏ ଏବଂ ତାକୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପରିବାରର ସର୍ବନାଶ ମଧ୍ୟ ଘଟାଇଥାଏ। ମା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରରେ ଯେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇକରି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନେକ ପୂଜକ ବା ଅନେକ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା କରୁଥିବା କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇକରି ଗଙ୍ଗାରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେହି କେହି ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଧାରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ନ ପାରିକରି ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆହୁରି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବଦ୍ଧମୂଳ ଧାରଣା, ସେ ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ଶିକାର ହେଇକି ସେମାନେ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଦୁର୍ଯୋଗର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଭଳି ଶକ୍ତିର ଦାସ ହେବା କାହିଁକି? ଦାସ ହେବାର କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ମୂଳଭୂତ କାମନା ବାସନା, ଯାହାର ପରିପୂରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ହିଁ ମୂଳ କାରଣ ସେ ସବୁ ଅପଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଦାସ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମନା ବାସନାରୁ ଯିଏ ମୁକ୍ତ ହେଇଥିବ, ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏସବୁ ଅପଶକ୍ତି ବା ଅପଦେବତା ମାନଙ୍କର ଦାସ ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର, ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର, ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବା, ସେଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ମା ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ମହାକାଳୀ ଏବଂ କାଳୀଜୀ ସେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ରିୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ହେବା ବା ନ ହେବା ଉପରେ ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ମହାକାଳୀ ଏବଂ କାଳୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯେଉଁ ଅଛି ଅବତାର ଏବଂ ବିଭୂତି, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ ଅବତାର କହିଲେ
जे उत्तरी आसीथांती बा अवतरण करिथांती तांको आमे कहिबा अवतार अर्थात भगवानंकर चेतना बा तांकर गोटे अंश जेतेबेले विवर्तन धारा को टिके आगे नेवा पई ए पृथ्वी रे उत्तरी आसंती तांको आमे कहू अवतार अवतारଙ୍କ ଭିତରେ दिव्यता सहजात भाव रे थाए कारण से दिव्य चेतना नेकरी जन्म ग्रहण करिथांती किंतु विभूति माने हेले भगवानंकर गोटे विशेष शक्ति बा विशेष क्रिया गोटे निर्दिष्ट उद्देश्य रे माने प्रेरित ही थांती एवं पृथ्वी रे तांकर साधना माध्यम रे माने सिद्धि लाभ करिथांती एवं जगत पे गोटे उदाहरण सृष्टि करती जे मनीष चाहिए साधना द्वारा से भली सिद्धि लाभ करि पारे जेमती स्वामी विवेकानंद कथा में आलोचना करते से हेले प्रखर प्रज्ञा बा जो बुद्धि शक्ति इंटेलिजेंस एकाग्रता यार गोटे पुंजीभूत रूप हेले विवेकानंद सेपरी रामकृष्ण समर्पण भक्तिर गोटे प्रतीक श्री चैतन्य मध्य भक्ति चेतनार भगवानंकर से विभूतिर अधिकारी शंकराचार्य शिल भगवानंकर ज्ञानर विभूति ज्ञानर प्रतिमूर्ति होकर से आसी जगत रे यथार्थ आध्यात्म ज्ञानर प्रसार पाए जदियो ए समस्त विभूतिंकर गोटे गोटे सीमितता थिला तेबे अवतार विभूति भितरे मौलिक पार्थक्यटी होची जे अवतारंक भितरे सिद्धिटा जन्मगत भाव रे थाए किंतु विभूति निज साधना द्वारा से सिद्धि प्राप्त करती एवं से सामर्थ्य नहीं से भगवान को द्वारा प्रेरित ही थांती निर्दिष्ट सिद्धि स्थापन करने निमंते अवतार माने कर्मबंधन मुक्त ही थांती किंतु विभूति माने कर्मबंधन मुक्त नुहंती अवतार माने प्रकृत रे विवर्तन धारा रे चेतनार जो जन्म हवा कथा से भली धारा से जन्म ग्रहण कर कार्य कारण नियम को मानिक से जन्म ग्रहण करते ना उदाहरण स्वरूप जमी कृष्ण श्रीकृष्ण जन्म हेले श्रीकृष्ण चेतना विवर्तित होई होई शेषे कृष्ण अवस्था प्राप्त है एमती नुह से सीधा सड़क 16 कला नहीं विष्णुंकर अंश रूप से अवतीर्ण हेले विवर्तन नियम को पालन कर अवतार गुड़िक जन्म ग्रहण करते से गोटे विशेष क्रिया रूप से जन्म ग्रहण करते किंतु विभूति गुड़िक पूर्वजन्मर सुकृत बल गोटे विशेष सिद्धिर अधिकारी ही थांती एवं यही जन्म रे पुरुषार्थ द्वारा साधना द्वारा से उच्चस्तर सिद्धि हासिल करि थांती अवतार मानकर जीवन उद्देश्य होची पृथ्वी रे शांति धर्म न्यायर प्रतिष्ठा अधर्मर विनाश शांति संगति आनंद आदि दिव्य गुण जहाँ विवर्तन सहायक ताकू पुनः प्रतिष्ठा करने निमंते अवतार माने आसंती एवं आमे जो आमर पुराण हिंदू धर्म रे 10 अवतार विषय पढ़ू प्रकृत 10टी मुख्य अवतार नले आहरी अनेक अवतार रही भगवान विष्णुंकर
ଏବଂ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅବତାର ବିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଯେମିତି ମତ୍ସ୍ୟାବତାର ହେଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଣୀର ଅବତାର, ତାପରେ ଉଭୟଚର କଚ୍ଛପ, ତାପରେ ସ୍ଥଳଚର ବରାହ, ତାପରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ପଶୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ମଣିଷ ନୃସିଂହ, ତାପରେ ବାମନ ମାନେ ଅବିକଶିତ ମଣିଷ, ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାନବ ପରଶୁରାମ କିନ୍ତୁ ସେ ହେଲେ ରାଜସିକ ଉଗ୍ରତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ତାପରେ ସାତ୍ବିକ ଗୁଣର ଅବତାର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଅବତାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତାପରେ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସକ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଚେତନାରେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା ତାକୁ ସୁଧାରି ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରର ଘୋଷଣା କଲେ କଳ୍କୀ ଅବତାର। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସାଧକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶିରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି କଳ୍କୀ ଅବତାର। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଅବତାର ଏବଂ ବିଭୂତି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାର ନାହିଁ। ସମୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ମହାଶ୍ରୀମାନଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଧାରଣାକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟତର କରିପାରିବା। ଶେଷରେ ପୁନର୍ବାର ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏବଂ ମାଙ୍କର ବାଣୀର ମର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଆମର ଚେତନାରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଜ୍ଞାନ, ଆମର ଧାରଣା, ଆମର ବୋଧ ଶକ୍ତି ମାଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେଉ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ବିରାମ ଦେବା। ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରି ଆଜିର ଏହି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 মা